la bienvenue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Tout d'abord, nous allons prier pour la purification. Après, la sœur va vous partager la parole de Dieu. Et enfin, nous allons entrer dans la louange et dans l'adoration. On va tous fermer les yeux, on va tous prier pour la purification. Si nous voyons dans la Sainte Bible, Pierre dit, dans 1 Pierre 1,16, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez qu'il est écrit, toutes vos conduites selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. On va tous fermer les yeux, on va tous prier, on va tous demander de devenir saints comme Jésus-Christ. Alléluia. On va tous demander Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, je te loue, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour la santé, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses nous purifier, Seigneur Jésus-Christ, purifier nos cœurs, Seigneur, purifier nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, purifier nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses nous laver, Seigneur, laver, Seigneur, par le Christ Saint, Seigneur, que tu as versé, Seigneur, la foi, Seigneur, pour nous, Seigneur, tout ce que tu as versé pour nous, Seigneur, pour que nous lèves tous nos péchés, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lave-nous par ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lave nos pensées, Seigneur, lave nos cœurs, Seigneur, lave nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lave notre bouche, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lave nos ventres que toi, Seigneur Jésus-Christ, ainsi de notre conduite, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, changer de toi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses rendre pur, Seigneur, purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu puisses rendre pur, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Amen, Seigneur, Seigneur, celui qui est saint, sanctifie encore, Seigneur, aide-moi à sanctifier encore, Seigneur, je te remercie, Seigneur, au nom de Seigneur Jésus-Christ, Amen, Amen. உங்க முகத்தை பார்த்தா அப்படி தெரியல. ஆமென். கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். நடத்துறார். இப்போ நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ள கடந்து செல்லலாம். ஆமென். யோசுவா புத்தகத்துல 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பழைய ஏற்பாடு 271 பக்கம். பழைய ஏற்பாடு 271, யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். ஒரே வசனமா இருக்கிறதால நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். முதல்ல பிரெஞ்சுல யார் வாசிங்க? டெபோரா வாசிங்க. சத்தமா வாசிங்கம்மா. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Amen. Alléluia. நம்மலாம் வாசிக்கலாமா? யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார் என்றான். ஹalleluya. தேவ மனுஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதாவது இன்னைக்கு நாம பரிசுத்தமா ஆயிட்டோம்னா நாளைக்கு கர்த்தர் கண்டிப்பா அற்புதமான ஆசீர்வாதங்களை நம்மளுக்கு கொடுப்பாருன்னு சொல்றாரு. இதுல என்னன்னா, கர்த்தர் என்ன விரும்புறாருன்னா, நம்ம கிட்ட எல்லாம் பரிசுத்தத்தை மட்டும்தான் விரும்புறாரு. பரிசுத்தம் இல்லாம நம்ம பரலோகத்துக்கு போகவே முடியாது. அப்போ பரிசுத்தம் வேணும்னா முதல்ல சுத்திகரிப்பு தேவை. சுத்திகரிப்புக்கு நம்மளை நாம முதல்ல சுத்திகரிச்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல ஆண்டவர் சமூகத்துல நின்று, எனக்கு என்ன குறை இருக்கு அப்பா, என்ன பாவம் என்கிட்ட இருக்கு, நான் என்ன தப்பு செஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சுத்திகரிச்சுக்கணும் நம்மள. அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்கள் பாளையங்களில் பரிசுத்த குலைச்சல் இருந்தால் நான் ஆசீர்வதிப்பேனோன்னு கேட்கிறாரு. அப்போ நம்ம இப்போ வருஷத்தோட கடைசி மாதத்துல இருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, வருஷத்துக்கு முதல் 2022ல போக போறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர்கிட்ட இந்த வருஷம் ஃபுல்லா என்கிட்ட என்ன தப்பு இருந்தது,
என்கிட்ட என்ன குறை இருந்தது, என்கிட்ட என்ன பாவம் இருந்தது அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை நாம சுத்திகரிச்சுக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் சமூகத்துல வந்து நிக்கணும். சரியா? அப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்வாருன்னா கண்டிப்பா நம்மள அவரு கிருபையா பரிசுத்தப்படுத்துவார். இதுல என்ன பாக்குறோம்னா அடுத்ததா எஸ்தர் 2:12 நம்ம பார்க்க எடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா டைம் இல்லை, நானே சொல்றேன். 2:12 என்னன்னா, ஒவ்வொரு பெண்ணும் 6 மாதம் வெள்ளை போல தைலத்தினாலும் 6 மாதம் சுகந்த வர்க்கங்களினாலும் ஸ்திரீகளுக்கு மற்ற சுத்திகரிப்பினாலும் ஜோடிக்கப்படுகிற நாள்கள் நிறைவேறி மொத்தம் 12 மாதங்கள். அந்த அகஸ்வேரு ராஜாவின் இடத்துல நியமிக்கப்பட்ட பெண்கள் போகிறதுக்கு 12 மாசம் 6 மாசமா பிரிச்சு அவங்கள சுத்திகரிச்சு தான் இந்த உலகத்துல இருக்கிற ராஜா ஆடுறதுக்கே அனுப்புறாங்க. ஆனா நம்ம ராஜாதி ராஜனை பார்க்கறதுக்கு அவர் சமூகத்துல நம்ம நிற்கவும் பரலோகத்துல போய் சேரவும் நம்ம எப்படி சுத்திகரிச்சுக்கணும். அப்போ அந்த அளவு நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். நம்ம சுத்திகரிப்புக்குள்ள ரொம்ப வாஞ்சையா இருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை சுத்திகரிச்சுக்கணும். நம்ம பேசுற வார்த்தைகளா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கேட்கிற காதுல கேட்கிற வார்த்தைகளா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கையிட்டு செய்யற எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே சுத்திகரிப்பு கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா நம்ம ஆராதிக்கும் போது பரலோகத்தை நோக்கி நம்ம கையை நீட்டணும். அப்போ அந்த கை பரிசுத்தமா இருக்கணும். அதை இன்னைக்கு ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டோம், பாவம்னா பெரிய பாவம் இருக்கும். சின்ன பசங்க ஏதோ ஒரு பொய் சொல்றாங்க, இப்போ நம்மளே ஏதாவது ஒண்ணு செய் நம்மளுக்கே தெரியாம அதே கையோட வந்து நம்ம ஆராதிச்சோம்னா நம்மளோட ஜெபம் இந்த கூரைக்கு மேல கூட போகாது. அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து சுத்திகரிப்புக்காக நம்ம வாஞ்சையா கேட்கணும். இப்போ பழைய ஏற்பாடுல பாத்தீங்கன்னா எகிப்து தேசத்துல இருந்து வழி நடத்துறார் ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரவேலரை. அப்போ ஒவ்வொரு அற்புதங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் ஒவ்வொரு சுத்திகரிப்பு கண்டிப்பா நிகழ்ந்திருக்கிறது. அது நம்ம பாக்குறோம். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ 400 வருஷம் அவங்க அடிமைகளா இருந்து அவங்க வந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் ஒரு சுத்திகரிப்பு ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினால கழுவித்தான் அவங்கள அனுப்புறாரு. அப்போ ஒரு பஸ்காவை அனுசரிக்க சொல்றாரு. அதை யாரெல்லாம் அந்த பஸ்கா பண்டிகை ஆசரிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு தகுதியானவங்க. அதை யார் ஆசரிக்கலையோ அவங்களெல்லாம் சங்காரம் பண்ணிடுறாரு. பஸ்கா பண்டிகை ஆசரிச்சு கிளம்புனவங்க தான் எப்படி கிளம்புறாங்கன்னா பொண்ணுனாலும் பொருள்னாலும் கிளம்புறாங்க. அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவை. அப்போ நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள வரும்போது கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சுத்திகரிப்பை வாஞ்சிக்கணும். இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம முடிஞ்சு அடுத்த வருஷத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நம்புறேன்னா, ஜெபம் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வாக்குத்தத்தத்தை பெற போறோம், அதுவும் நம்ம வந்து விசுவாசிக்கிறது முக்கியம். ஆனா இது ரெண்டுத்துக்கும் அதிகமா நம்ம அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கணும்னா, அதாவது அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும்னா பரிசுத்தத்தோட நம்ம 2022ஆம் ஆண்டுல காலடி வைக்கணும். அது இல்லாம வெறும் ஜெபமும் வெறும் வாக்குத்தத்தமும் மட்டும் இல்லை, பரிசுத்தமும் நம்மளுக்கு தேவை. அதோட தான் நம்ம அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற முடியும் ஆண்டவர்கிட்ட. புரியுதா? அதே இப்ப பாத்தீங்கன்னா தாவீது, அவர் சங்கீதக்காரர் தாவீது என்ன பண்றாரு, 51 அதிகாரத்துல 1-2-7 அவ்வளவு கிருபையா சுத்திகரிப்புக்காக ஆண்டவர்கிட்ட வந்து அவ்வளவு அழுது ஜெபிக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு, உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரின்னு சொல்றாரு. அவர் அவ்வளவு ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர். அவரே வந்து சுத்திகரிப்பை வாஞ்சிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் என் அக்கிரமங்கள் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவமறை என்னை சுத்திகரி, யூசுஃபினால் என்னை கழுவும், அப்போ நான் சுத்தமாவேன் தூய்மையாவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த சுத்திகரிப்பு நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம பாவங்களை அறிக்கையிடணும். முதல்ல நம்ம இந்த பாவம் நான் செஞ்சுட்டேன், இந்த தப்பு நான் செஞ்சுட்டேன், நான் அம்மா கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன். குட்டி பிள்ளைங்கன்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல்ல ஏதாவது நடந்தது நம்ம கேட்கும் போது நீங்க பயந்துருவீங்க. அப்போ நான் அம்மா கிட்ட இல்லை பாப்பா கிட்ட நான் போய் சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்க கூடாது. நான் போய் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அதை என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து அறிக்கையிட்டணும். உடனே ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் இதை பாவம் பண்ணிட்டேன், என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு அறிக்கையிடணும். இப்போ வந்து 1 யோவான் 1:9 நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி
நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். அப்போ நம்ம பாவத்தை அறிக்கை இட்டாதான் அவர் நம்மளுக்கு நீதி நியாயத்தை செய்வாரு. நம்ம பாவத்தை நம்ம சொன்ன பொய்யோ இல்லை ஏதோ ஒரு சின்ன காரியங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு நம்மளே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது யூஸாவே இருக்காது. அந்த சும்மா நம்மளே மனசுல நான் இது மாதிரி பண்ணிட்டேன், நான் இப்படி பண்ணிட்டேன், கிடையவே கிடையாது. அது போகாது ஆண்டவர்கிட்ட. அப்போ அவர் சமூகத்துல நின்று நம்ம என்ன செய்யணும்னா பாவத்தை அறிக்கையிடணும். அறிக்கையிட்டாதான் நெகமியா என்ன பண்ணாரு, நானும் என் குடும்பமும் பாவம் செய்தோம்னு அவர் அறிக்கையிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கர்த்தரோட அழகான கைகள் அவங்களை கடந்து போச்சு. அதனால என்ன செய்யணும், ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பாவத்தை அறிக்கையிட்டு நம்ம சுத்திகரிப்புக்காக 2022ஆம் வருஷத்துல இப்போ நம்ம பெருசா பாவம் செய்யலை, நம்ம பெருசா பொய் சொல்லலை. அப்படி இருந்தாலும் பெரிய பாவம்னா நம்ம தேவ பிள்ளைங்க, நம்மளுக்கு மனசாட்சியோட தான் நடந்துக்கணும். தேவனோட பயம் நம்மளுக்கு இருக்குது. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால உணர்த்துவார். ஏதாவது இப்போ நம்ம ஒன்று செஞ்சோம்னா உடனே நம்மளுக்கு உணர்த்துவார், இதை செய்யாத. இப்போ நம்ம யாரை பத்தியாவது புறம் கூறணும்னா உடனே உணர்த்துவார், பேசாத. அப்போ உடனே நம்ம கேட்டுக்கிறோம். அப்போ தேவ பிள்ளைங்கள் ரொம்ப உலகத்தார் மாதிரி எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பாவம் செய்ய மாட்டோம், நம்ம அதுக்குள்ள போகவும் மாட்டோம். ஆண்டவர் அதை கிருபையா நம்மள ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன இந்த பொய்களோ இல்லை ஏதோ நம்ம தெரியாம செய்யறதோ அதெல்லாம் அதுவும் இல்லாம 2022க்குள்ள நம்ம சுத்தமா பாவமே இல்லாம நம்ம காலை எடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே எல்லோரும் இப்போ சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம். என்னை கழு, நான் சுத்தமாக சுத்திகரி உண்மையாக 2022 உண்மை போல் I
Oh,
கூடாது. அல்லேலூயா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த நல்ல ராத்திரி வேளையில எங்களோடு சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். இந்த 8வது இரவு ஜெபத்தில நீங்கள் எங்களோட கலந்திருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. அல்லேலூயா. இந்த 8வது ஜெபத்தையும் நாங்கள் உங்களோடு சேர்ந்து நேரடியாக சேர்ந்து ஆராதிக்க நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தினோம். ஆனால் சூழ்நிலைகள் இந்த கொரோனாவின் நிமித்தம் இருக்கிற சூழ்நிலைகளினால முடியவில்லை. ஆனாலும் நாங்கள் எல்லாரும் வீடுகளிலே இருந்து கர்த்தரை ஆராதிப்போம். வேதம் சொல்லுகிறது, என்னை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற எந்த இடத்திலும் நான் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். அல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தரை ஆராதிக்க ஆலயம் மட்டுமன்று அல்லாமல் நாம் எங்களுடைய வீடுகளிலேயும் நாங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? அதுக்காக வார ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போகாமல் வீட்டிலே இருக்கக்கூடாது, ஆராதனைக்கு போக வேண்டும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஏன்டா பாஸ்டர் நாங்க சொல்ற வார்த்தைகளை நீங்க அப்படியே கை கொள்றீங்க, அதனால சொல்லுகிறேன். அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. கடந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானித்தோம். ஊழியக்காரர்களுடைய ஆராதனையில நாங்கள் கலந்து கொண்டோம். இப்பொழுது நான் உங்களுடைய ஒரு வார்த்தையை நான் வாசித்து நாங்கள் ஜெபத்துக்குள்ளாக செல்ல போகிறோம். அல்லேலூயா. கர்த்தரை ஆராதித்து ஜெபத்துக்குள்ளாக செல்ல போகிறோம். என்னோட கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். தானியேலின் புஸ்தகம் 3வது அதிகாரம். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த வேத பகுதி தான். ஆமென். என்னோட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். தானியேலின் புஸ்தகம் 3வது அதிகாரம். ஆமென். 17வது வசனம். இங்கே சம்பவம் என்னவென்றால், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை என்ன செய்கிறார்கள்? நெருப்பிலே போட போகிறார்கள். நேபுகாத்நேச்சர் ராஜாவினுடைய தலைமையில 7 மடங்கு சூளை அதிகமாக எரித்து அந்த நெருப்பிலே போட போகிறார்கள். அல்லேலூயா. அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய சவால், பெரிய சவால். நீங்கள் மறுதளித்தால் அல்லது நான் நிறுத்தின பொருட்சிலேயே நீங்கள் பணிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு இன்றைக்கு விடுதலை மாத்திரமல்ல, ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், பதவி உயர்வு கிடைக்கும், வெகுமதி கிடைக்கும், எத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும். ஆமென். ஒரு பெரிய சவால். ஆனா சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ன சொல்றாங்க? 17வது வசனம். நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, கர்த்தரை நேசிக்கிறவர்களே, என்னோடு கூட இந்த ராத்திரி வேளையில கர்த்தரை ஆராதிக்க அமர்ந்திருக்கிறவர்களே, உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு முன்பாக எவ்வளவு பெரிய சவால் இருக்கலாம். நேபுகாத்நேச்சருடைய உக்கிர கோபம் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கலாம். அக்கினி சூளை உங்களுக்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருக்கலாம். வருகின்ற புதிய வருடத்தை குறித்து பல சவால்கள், பல கேள்விக்குறிகள் உங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கலாம். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் ஆராதிக்கிற உங்கள் தேவன் உங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? நான் ஆராதிக்க போகிற தேவன் அல்ல, நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஆராதித்து கொண்டு வருகிற தேவன் என்னை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை தப்புவிக்க வல்லவர். அதே போல சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை அந்த அக்கினி சூளையிலிருந்து தேவன் தப்புவித்தார். அது மாத்திரமல்ல, அந்த ராஜாவும் அந்த ராஜாவினால் ஆளுகை செய்யப்பட்ட சகல தேசத்து மக்களும் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவினுடைய தேவனே தப்புவிக்கிற தேவன் என்று, ரட்சிக்கிற தேவன் என்று அறிந்து கொண்டார்கள். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நெருக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில நாங்க சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அந்த பிரச்சனையை நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படி போனோம்னா கர்த்தருடைய நாமமும் மகிமைப்படாது, நாங்களும் விடுதலையாக்கப்பட முடியாது. ஆனா நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டாம், சூழ்நிலையை பார்த்து நாங்க சொல்லுவோம். ஆமென் சொல்லுங்க. நீ உன்னை விட நான் ஆராதிக்கிறேன் தேவன் பெரியவர். கோலியாத்தை பார்த்து தாவீது அப்படித்தான் சொன்னான். ஆமென். கோலியாத்து தாவீதை பார்த்து சொன்ன, நீ என்ன சின்ன பொடியன், நீ என்ன நாயா, நான் என்ன நாயா, நீ தடியோட வந்திருக்கிறாய், கல்ல புறுக்கிட்டு வந்திருக்கிறாய், நான் என்ன நாயா, நான் எந்த பெரிய ஆளு தெரியுமா என்று சொல்லி கோலியாத் சொன்னான். ஆனா தாவீது சவால் விட்டான். அல்லேலூயா. ஆமென். பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில அந்த சூழ்நிலைக்கு பார்த்து சவால் விட்டார்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்தார். கண்களை மூடி ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாங்கள் ஜெபத்துக்குள்ளே செல்ல
போகிறோம். கர்த்தர் நம்மை தப்புவிக்கிற தேவன், கர்த்தர் நம்மை விடுவிக்கிற தேவன், கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். பைபிள் சொல்கிறது, நீங்கள் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாமல் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினால், என்னத்தோட கூடிய ஜெபம், ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினால் எனக்கு தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களை மூடிக்கொள்ளும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா. உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்முடைய வல்லமை உள்ள நாமத்தை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். பரிசுத்தம் உள்ள தேவனே உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். கிருபை உள்ள ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. ராஜாவுக்கும் விடுவிக்க வல்லவரே. இருக்கிற அக்கினிக்கும் ஆமென். நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நம்மை காக்கின்றவர், தூதரை அனுப்பிடுவார். அறியாமல் காத்திடுவார். நம்மை காக்கின்றவர், தூதரை அனுப்பிடுவார். நம்மை அறியாமல் காத்திடுவார். இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்று செய்யவே. இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் செய்யவே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், ஆமென். நம்மை அழைத்தவர், நம்மை அழைத்தவரோ கைவிடவே மாட்டார். கலங்காமல் முன் செல்லிட கருதி நடத்திடுவார். நம்மை அழைத்தவரோ கைவிடவே மாட்டார். கலங்காமல் முன் செல்லிட கருதி நடத்திடுவார். கைவிடாமல் ஆராதிப்போம், நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்றும் ஜெயமே. ஆராதிக்கிறவன், நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை விடுவிக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறீர். நீர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன். எரிகிற அக்கினிக்கும் ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிப்போம். இயேசு நல்லவர். ஆமென். விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. ஆராதிக்கும் ஆமென். மாத்திரம் தட்டி அப்பாவும் நாங்கள் துதிக்கிறோம். நீர் இந்த வாழ்க்கையை இவ்வளவு நாளும் செய்த எல்லா சிறுகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எங்களால் முடியாதது நாங்கள் துதிக்கிற துதியினாலே நீர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர். ஆண்டவருடைய நாமத்தை ஆர்ப்பரித்து துதிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற கோட்டைகள், யோர்தான்கள் எல்லாம் தகர்க்கப்படுகிறது, பிரிந்து போகிறது. அந்தற்கு எங்களை ஆசீர்வாதத்திற்குள்ளே நடத்துகிறேன். எங்களை அர்த்தங்களை காணும்படி செய்கிறேன். உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சத்துருவின் கோட்டைகளை தகர்த்திட உதவி செய்வார்.
கர்த்தர் எங்களை கொண்டு போகிறார். கர்த்தர் எங்களை நடத்தி கொண்டு போகிறார். பயப்படாதீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார். உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் கிரியை செய்வார். உதவிசை சத்துருவின் கோட்டைகளை தகர்த்திட உதவி செய்வார். பயமாமல் முன் சென்றிட காட்டியே நடத்திடுவார். நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும் இந்த இடத்திலே. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும் இந்த இடத்திலே. ஹோசன்னா 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 ஹோசன்னா. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும் இந்த இடத்திலே. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும் இந்த இடத்திலே. இருளானவும் வாழ்வுதானே வெளிச்சமாக மாறுவே. இருளானவும் வாழ்வுதானே வெளிச்சமாக மாறுவே. இயேசுவின் பேரொளி நம்மையில் வீச எழும்பி சொல்கிறோம். இயேசுவின் பேரொளி நம்மையில் வீச எழும்பி சொல்கிறோம். ஆமென். இயேசுராஜன் இயேசுவே நாங்கள் துதிக்கிறோம். நல்ல ராஜாவே ஸ்தோத்திரம். சாத்தானை ஜெயித்த இயேசுதான், இயேசுதான் நம்மில் உலாவிக் கொண்டு இருக்கிறார். சொல்லுவோமா? ஆமென் ஆமென். இயேசுவே உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறீர். நோய்களும் பேய்களும் சாபங்கள் எல்லாம் அகன்று ஓடிடுவே. நோய்களும் பேய்களும் சாபங்கள் எல்லாம் அகன்று ஓடிடுவே. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும் இந்த இடத்தில். இயேசுராஜன் ஆமென் ஆமென். நாம் போடும் இந்த இடத்திலே அந்த கால வல்லமை முடிந்திட ஆவியானவர் இறங்கி இருக்கிறார். அந்த கால வல்லமை முடிந்திட ஆவியானவர் இறங்கி இருக்கிறார். கர்த்தரின் கரத்தால் கட்டுகள் எல்லாம் அறுக்கப்படுகிறதே. கர்த்தரின் கரத்தால் கட்டுகள் எல்லாம் அறுக்கப்படுகிறதே. அந்த கால வல்லமை இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆவியானவர் இறங்கி இருக்கிறார். இதோ விசை இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா இருளின் வல்லமைகளும் ஜெயிக்கப்படுவதாக. கர்த்தரின் கரத்தால் கட்டுகள் எல்லாம் அறுக்கப்படுகிறதே. கர்த்தரின் கரத்தால் கட்டுகள் எல்லாம் அறுக்கப்படுகிறதே. இயேசுராஜன் ஆமென் ஆமென். போடும் இந்த இடத்திலே இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும். கரங்களை உயர்த்தி ஓசன்னா 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 ஓசன்னா. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார் நாம் போடும் இந்த இடத்திலே. கரங்களை மாத்திரம் தட்டுவோமா? இசை
கருவிகளை வாசிக்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய வீட்டிலே இருந்து நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறீர்கள். இந்த இடத்திலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உம்மை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொருவர் மேலும் உங்களுடைய கரத்தை நீட்டி அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக நான் ஜெபிக்கிறேன். உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை இருக்கிற தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறார், நீங்கள் இருதயங்களை பார்க்கிற தேவன். உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு தேவைகளையும் நீ சந்திப்பீராக. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. அசுத்த ஆவிகளின் கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக. இருளின் வல்லமைகள் உடைக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, உங்களுடைய பரிசுத்தவான்கள் சுகமாவார்களாக, விடுதலையாவார்களாக, ஆறுதல் அடைவார்களாக, ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. ஆசீர்வதிக்கும் கரங்களே நம்மை உலகின் மேலே அமருவே. ஆசீர்வதிக்கும் கரங்களே நம் பிறவின் மேலே அமருவே. நன்மையும் திருவையும் சுகமும் பலனும் ஆண்டு வருகிறதே. நன்மையும் திருவையும் சுகமும் பலனும் ஆண்டு வருகிறதே. இந்த ராத்திரி வேளையில உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதி. நீர் வருகிற இடத்திலே ஆசீர்வாதம், நீர் வருகிற இடத்துல விடுதலை, நீர் வருகிற இடத்துல வெளிச்சம், நீர் வருகிற இடத்துல சுகம் உண்டாகிறது. ஓசன்னா, 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 ஓசன்னா. இயேசுராஜன் வந்துவிட்டார், நாம் கூடும் இந்த இடத்திலே. அல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிற கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அப்பா, நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடிக்கொண்டு ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேளையில என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக, என்னை விடுதலையாக்குவீராக, எனக்கு ஒரு சுகத்தை தருவீராக. ஆண்டவரே, உம்மை நான் நோக்கி பார்க்கிறேன். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, உம்மை நோக்கி பார்த்து நான் ஜெபிக்கிறேன். இப்பொழுது நீர் எனக்கு ஒரு விடுதலை தர வேண்டும். இப்பொழுது நீர் எனக்கு ஒரு சுகம் தர வேண்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த ராத்திரி வேளையில என்னோடு சேர்ந்து, எங்களோட சேர்ந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. ஆண்டவரே, அன்றைக்கு பரிசுத்த மரியாதை இருந்த வீட்டில வெளிச்சம் உண்டானது. காபிரியேல் தேவதூதன் போய் அங்கே நின்றானப்பா. ஆண்டவரே, அங்கே வெளிச்சம் உண்டானது. அதே போல உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற இடம் இயேசுவின் வெளிச்சத்தினால் மூடப்படுவதாக. தேவ வெளிச்சம் வருவதாக. ஆவியானவருடைய வல்லமை வருவதாக. ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் எல்லா கட்டுகளையும் உடைப்பதாக. வியாதிகள் வெளியேறட்டும், பலவீனங்கள் வெளியேறட்டும், பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகள் வெளியேறட்டும், சோர்வின் ஆவிகள் வெளியேறட்டும். ஆண்டவரை, இந்த நாட்களில சபை கூடி வருதல் இல்லை, வீட்டு கூட்டங்கள் இல்லை, ஆராதனைகள் இல்லை, பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியங்கள் இல்லை. இருதயங்களிலே காணப்படுகிற எல்லா சோர்வுகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால் நீங்குவதாக, நீங்குவதாக. ஒவ்வொருவரும் தேவ பிரசன்னத்தினால் நிரப்பப்படட்டும். கரங்களை உயர்த்தி தேவ பிரசன்னத்திற்காக அல்லேலூயா. நாங்கள் ஜெபத்துக்குள்ள செல்ல போறோம். அபிஷேகத்தை முதல்ல பெற்றுக் கொள்வோம். கர்த்தருடைய வல்லமையை பெற்றுக் கொள்வோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி தேவ மகிமை இறங்கி வரட்டும். ஒவ்வொருவர் மேலும் இறங்கி வரட்டும். கர்த்தருடைய வல்லமை வரட்டும். தேவனுடைய விடுதலை ஒவ்வொருவருக்குள்ளே காணப்படுவதாக. அல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மகத்தூர் இலிபிரி கரியலமன் தூரிய ஸ்தரலவன. விடுதலை, விடுதலை. இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை. இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டாகட்டும். எல்லா கட்டுகளும் உடைக்கப்படட்டும். அசுத்த ஆவிகள் வெளியேறட்டும். பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகள் சரீரங்களை விட்டு வெளியேறட்டும். தேவனுடைய அற்புதம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உண்டாகட்டும். ஆண்டவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் மேல தேவ பிரசன்னம் இறங்குவதாக. தேவ பிரசன்னம் இறங்குவதாக. தேவ வல்லமை இறங்குவதாக. ஓ நிமாஸ்ய கத்தோலோ பஸ்யா
ஏங்குகிறோம். ஜீவநதியே, ஜீவநதியே, ஜீவ தண்ணீருக்காய் ஏங்குகிறோம். நீங்க இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படியிட்டு, முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு 2 கரங்களை உயர்த்தி இந்த ராத்திரி வேளையில இப்பொழுது அந்த ஜீவ நதி, அந்த பரலோக நதி, பிதாவின் இடத்திலே இருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஜீவ நதி, என்னை வாழ வைக்கிற நதி, என்னை சுகமாக்குற நதி, என்னை ஆறுதல் படுத்துகிற நதி, என் காயங்களை கட்டுகிற நதி, எனக்கு அற்புதங்களை செய்கிற நதி, அது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நதி. கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு. எல்லாரும் கண்களை மூட வேண்டும். அந்நிய பாச வரங்களை பெற்றவர்கள் அந்நிய பாசத்தை ஜெபம் பண்ணுங்க. இப்பொழுது நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. இப்பொழுது அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வீங்க. இப்பொழுது நீங்க இருக்கிற இடத்துல அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வீங்க. ரீபா மாமா சீக்கிரம் தோடு ரீபா மாமா ஸ்டோரி, அந்த ஜீவ நதி, அந்த பரலோக நதி, பிதாவினிடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிற நதி உங்களை சுகமாக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால் விடுதலை உண்டாவதாக. ஆவியானவரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதல் வரட்டும், ஆறுதல் வரட்டும், ஆறுதல் சமாதானம் வரட்டும். உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஜீவநதியே, ஜீவநதியே, ஜீவ தண்ணீருக்காய் ஏங்குகிறோம். ஜீவநதியே, ஜீவநதியே, ஜீவ தண்ணீருக்காய் ஏங்குகிறோம். கணு காலளவு போராடு, முழங்காலளவும் போராடு, கணு காலளவு போராடு, முழங்காலளவும் போராடு, ஆராதிக்கலாம். ஆமென், ஆமென். ராத்திரி வேளையில ஒவ்வொரு வீடுகள் மேல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நதி, இந்த ராத்திரி வேளையில ஜீவ நதி ஒவ்வொரு இருதயங்களிலும், ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் இறங்கி வருவதாக. அன்றைக்கு வீட்டிலே இறங்கி வந்த ஜீவ நதி ஊற்றப்படுவதாக. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேளையில ஒவ்வொரு வீடுகளிலும், ஒவ்வொரு இருதயங்களிலும், ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உம்முடைய ஜீவ நதி வரட்டும். அந்த நதி ஆறுதல் படுத்தட்டும். அந்த நதி செழிப்பாக்கட்டும். மகா வறட்சியான காலங்களில, மகா வறட்சியான காலங்களில நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் மாற ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த வேளையில நாங்கள் ஒரு சில ஜெபங்களை ஏறெடுக்க போகிறோம். விசேஷமாக தேசங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போறோம். கர்த்தர் எங்களுக்கு இந்த தேசத்தை தந்திருக்கிறார், இந்த பிரான்ஸ் தேசத்தை. இந்த பிரான்ஸ் தேசத்துக்காக எல்லாரும் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. பைபிள் சொல்லுகிறது, நீ போய் சஞ்சரிக்கிற தேசத்திலே அங்கே இருக்கிற நன்மைகளை புசித்து குடித்து நீ நன்றாக இருக்கிற பொழுது தேசத்துக்காக நன்றி கூறி ஜெபம் பண்ணு. தேசத்தின் ஆறுதலுக்காக ஜெபம் பண்ணு. தேசத்தின் பாதுகாப்புக்காக ஜெபம் பண்ணு. தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். இந்த பிரான்ஸ் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம், கரங்களை உயர்த்துவோம். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். மைக்கு வச்சிருக்கிற நீங்க மைக்கில ஜெபம் பண்ணலாம். என்னோட கூட ஒருமனப்படுவோம்.
ஆமென். எல்லாரும் வீடுகளிலே இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் கண்களை மூடி பிரான்ஸ் தேசத்துக்காக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதியும். எங்களை நேசிக்கிற பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த பிரான்ஸ் தேசத்தை உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவராகிய தேவனே, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவரே, நீர் எங்களை முன்குறித்தபடி இந்த தேசத்திலே நீர் எங்களை கொண்டு வந்து ஆசீர்வாதமாக வாழ வைத்திருக்கிறீர். இந்த தேசத்தின் நன்மைகளை நாங்கள் புசித்து குடித்து நாங்கள் இந்த தேசத்திலே இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு நாளும் நிர்விசாரமாய் இராதபடிக்கும், இந்த தேசத்தை சவியாதபடிக்கும், இந்த தேசத்துக்கு விரோதமானவர்களாய் இராதபடிக்கும், இது எங்களுடைய தேசம். இந்த தேசத்திலே நீர் எங்களை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறீர். இந்த தேசத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதியும். இந்த தேசத்தினுடைய ராஜாக்களையும் அதிகாரிகளை நீர் ஆசீர்வதியும். இந்த தேசத்து தலைவர்களை, மாகாணங்களை, பட்டணங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்து பாதுகாப்புக்காக ஆண்டவரை இரவும் பகலும் காவலிலே இருக்கிறவர்களை நீர் பாதுகாத்து நடத்த வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்தின் பொருளாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்தினுடைய சுகம் பெரிதாக மாற வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்திலே ஐஸ்வர்யமும் நன்மையும் உண்டாக வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, இந்த தேசம் அநேக வருடங்களுக்கு முன்பு எத்தனையோ தேசங்களுக்கு மிஷனரிகளை அனுப்பி தந்த தேசம் ஆண்டவரே, தேவ மக்களை அனுப்பி தந்த தேசம் ஆண்டவரே. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த தேசம் பிசாசினுடைய அதிகாரத்துக்குள்ளே இருக்கிறது, பிசாசினுடைய இருளுக்குள்ளே இருக்கிறது. அந்தகார வல்லமையினால் இந்த தேசம் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த தேசம் ஐஸ்வர்யத்திலே நிர்விசாரமாக இருக்கிறது. இந்த தேசத்தை கர்த்தர் விடுதலையாக்கும். இந்த தேசத்து மக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். பாவத்திலே வாழுகிற மக்கள், இருளிலே வாழுகிற மக்கள், அசுத்தத்துக்குள்ளே அந்தகாரத்துக்குள்ளே கிடக்கிற மக்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் விடுதலையாக்கப்படுவார்களாக. இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதியும். பிரான்சை ஆசீர்வதியும். பிரெஞ்சு ராஜாக்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஒவ்வொருவரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். இந்த பிரான்ஸ் தேசத்திலே அநேக ஆவிக்குரிய சபைகள் எழுப்பப்பட வேண்டும். ஆண்டவரே, ரோட்டுக்கு வீதிக்கு வீதி ஆண்டவரே, ஆவிக்குரிய சபைகள் எழுப்பப்பட வேண்டும். எங்களுடைய கண்களினால் அநேக மனிதர்கள், அநேக பரிசுத்தவான்கள் ஆண்டவரே பரிசுத்த வேதத்தோடு தேவனை ஆராதிக்க போகிறதை வருகிறது எங்களுடைய கண்கள் கண்டு உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு இந்த தேசத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வரட்டும், ரட்சிப்பு வரட்டும். இந்த தேசத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதியும். இந்த தேசத்திலே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரத்திலே நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். உம்முடைய பரிசுத்த கரத்திலே நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இந்த தேசத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவீராக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். நீர் திறந்தால் அதை அழைப்பவரில்லை, நீர் கட்டினார் அதை இடிப்பவரில்லை, நீர் திறந்தார் அழைப்பவரில்லை, நீர் கட்டினார் அதை இடிப்பவரில்லை. இல்லை 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 இல்லை, என் வாசலை அழைப்பவரில்லை. இல்லை இல்லை இல்லை, என்னை எதிர்ப்பவரில்லை. இல்லை இல்லை இல்லை, என் வாசலை அழைப்பவரில்லை. இல்லை இல்லை இல்லை, என்னை எதிர்ப்பவரில்லை. ஆமென். இந்த வேளையில நாங்கள் இந்த ஐரோப்பா தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த ஐரோப்பா தேசத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கபடியால் இந்த தேசத்திலே பல ஆவிக்குரிய சபைகளை கர்த்தர் எழுப்பி இருக்கிறார். இந்த தேசங்கள் தான் ஒரு காலத்தில ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவராகிய இயேசுவினால ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசங்கள். ஆனால் இன்றைக்கு இயேசுவை விட்டு தூரமாய் கிடக்கிறது. இந்த ஐரோப்பா தேசங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து மறுபடியும் அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ள கொண்டு வரும்படிக்கு எல்லாரும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோமா? ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். மகா பரிசுத்தமும் இரக்கமும் உள்ள கர்த்தாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த நல்ல ராத்திரி வேளையிலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஐரோப்பா தேசங்களை உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த ஐரோப்பா தேசங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஐரோப்பாவுக்குள்ளே நாங்கள்
இந்த ஐரோப்பா தேசம் விஞ்ஞானத்திலும் சுகாதாரத்திலும் ஆண்டவரை இன்னும் பலவிதமான அறிவுகளிலும் வளர்ந்து கர்த்தரை தூரமாக்கி விட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கர்த்தாவே இந்த தேசங்கள் எல்லாம் மனம் திரும்பி கர்த்தரிடத்தில் வர வேண்டும். இந்த தேசங்கள் எல்லாம் கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப வேண்டும். இந்த தேசங்களிலே வல்லமையான தேவ மனிதர்கள் எழும்பி ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும். இந்த தேசங்கள் கர்த்தரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஐரோப்பா தேசங்களை ஆசீர்வதியும். இந்த ஐரோப்பா தேசத்திலே தேவன் பலத்த கிரிகைகளை செய்ய வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒரு நாள் இலங்கை இந்தியாவுக்கு ஆண்டவரே இந்த தேசங்களில் இருந்துதான் பரிசுத்தவான்கள் வந்து எங்களை ஆசீர்வதித்தார்கள். எங்கள் தேசத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்தார்கள். பரிசுத்தமுள்ள தெய்வமே, இன்றைக்கு இந்த தேசங்களில சபைகளை ஆண்டவரே ஆலயங்கள் எல்லாம் மூடப்படுகிறது. ஆண்டவரே ஜனங்கள் எல்லாம் நிர்விசாரமாய் இருக்கிறார்கள், கடவுளுக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்கள். பரிசுத்த தெய்வமே, இந்த தேசங்களை ஆசீர்வதித்து இவர்களை ரட்சிக்க வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசங்களை ரட்சிக்க வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. கர்த்தரை போலே பரிசுத்தம் உள்ளவர் பூமியில், கர்த்தரை போலே வல்லமை உள்ளவர் பூமியில், கர்த்தரை போலே பரிசுத்தம் உள்ளவர் பூமியில், ஆமென். கர்த்தரை போலே வல்லமை உள்ளவர் பூமியில் இல்லை. அப்படியே நாங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். இஸ்ரவேல் தேசத்தை கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். வேதம் சொல்லுகிறது, ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாக வருகிறது. ஆமென். ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியா வருது. ஆனால் யூதர்கள் அந்த ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பைபிள் சொல்லுது, பேதுரு எழுதின நிருபத்திலே, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் மனிதர்களினால் தள்ளப்பட்டதும் ஆகிய விலையேற பெற்ற கல்லை சீயோனிலே வைக்கிறேன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது, மனிதர்களினால் தள்ளப்பட்டது. எந்த மனிதர்கள்? யூதர்களினால் தள்ளப்பட்டார். பைபிள் சொல்லுகிறது, யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில், அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார், அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இப்போ நாங்க இஸ்ரவேலுக்காக ஜெபிக்க போறோம். எதுக்காக ஜெபிக்க போறோம்? ரோமர் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு, அவர் நாள் முழுவதும் தன்னுடைய கரத்தை யூதர்களை இஸ்ரவேலை நோக்கி நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாள் முழுவதும் அவர்களை நோக்கி நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். பைபிள் சொல்லுகிறது, யோவான் 1வது அதிகாரத்தில் யோவான் ஸ்நானகன் என்ன சொல்லுகிறான்? நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவே நிற்கிறார். அல்லேலூயா. அந்த நபர் யார்? இயேசு கிறிஸ்து. இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் வருது. இயேசு பிறந்த நாளை உலகம் முழுவதும் கொண்டாட போகிறார்கள், நினைவு கூற போகிறார்கள். ஆனால் யூதர்களோ இயேசுவை இன்னும் மெசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அறியவில்லை. அறியக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுடைய கண்கள் வெளிச்சமாக நல்லாக இல்லை, தெளிவாக இல்லை. இந்த வேளையில இஸ்ரவேல் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இஸ்ரவேல் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். முடிந்தவர்கள் முழங்காலில் இருந்து, ஆண்டவரே, நீர் நேசிக்கிற தேசம், உம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் தேசம், நீர் தெரிந்து கொண்ட தேசம், அந்த யூதர்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. அவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. எல்லாரும் நாங்க ஜெபம் பண்ண போறோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே.
மகா பரிசுத்தமும் இரக்கமும் உள்ள நல்ல பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த ராத்திரி வேளையிலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள சமூகத்தில ஆண்டவரே, இஸ்ரவேல் தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இஸ்ரவேல் தேசத்தை உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பூமிக்கு நீங்கள் வந்து 2000 வருடங்களுக்கு மேலாகி விட்டது. ஆனால் யூதர்களோ உம்மை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆண்டவரே, நீர் உமக்கு சொந்தமானதிலே வந்து உமக்கு சொந்தமானவர்கள் உம்மை புறக்கணித்து விட்டார்கள். ஆண்டவரே, உம்மை புறக்கணித்த அந்த யூதர்களுக்காக, அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்கள் இன்னும் மெசியாவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, நீர் அவர்களுடைய கண்களை திறந்து அவர்களுடைய குருட்டாட்டத்தின் இருதயத்தை திறந்து அவர்களை விடுதலையாக்க வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை ரட்சிக்க வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் மனம் திரும்புகிறதற்குரிய இருதயம் உண்டாக்கப்பட வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு இருக்கிற ராஜாவிலே இருந்து எல்லா அதிகாரிகளும் மனிதர்களும் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக தேவனுடைய பலத்த கரம் அந்த தேசத்தின் மேல வர வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இஸ்ரவேல் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக, இஸ்ரவேல் தேசத்திலே விடுதலை வருவதாக, இஸ்ரவேலிலே பல மாற்றங்கள் உண்டாவதாக, இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எந்த ஆயுதங்களும் வாய்க்காமல் போவதாக, அவர்கள் மனம் திரும்புகிறதற்கு ஏதுவாய் தேவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில கிருக செய்ய வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் இஸ்ரவேலை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதியும். இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் கிருக செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, ரட்சியும், விடுதலையாக்கும். அவர்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ள கிருபை செய்யும். அன்றைக்கு எம்மாவுக்கு நீர் நடந்து போகிற பொழுது அங்கே சீடர்கள் 2 பேரோடு நீர் போனீரப்பா. அவர்கள் உம்மை அறியவில்லை. அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆண்டவரே, நீர் அவர்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தினீரே. பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, இஸ்ரவேலுக்கு நீர் வெளிப்படுவீராக. இஸ்ரவேல் உம்மை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதாக. கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதியும். தேசத்திலே சமாதானம் உண்டாகட்டும். இஸ்ரவேலை சுற்றி பாதுகாப்பு வரட்டும். இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமல் போகட்டும். கர்த்தர் தேசத்தை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா. நாங்கள் இப்ப இருக்கிற இடத்துல என்னோடு கூட ஆராதித்த, என்னோடு கூட ஜெபத்திலே இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். அல்லேலூயா, ஆமென். ஒருவேளை நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம், நான் உங்களை பார்க்காம இருக்க முடியும். ஆனாலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நாங்க இப்ப ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபிக்க போறோம். இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க போறீங்க. இந்த வருடத்தின் கடைசி நாட்களில கர்த்தர் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக, நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்முடைய தேவன் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம் இயேசு நல்லவர், ஒருபோதும் கைவிடார், ஒரு நாளும் விலகிடார். நம் இயேசு நல்லவர், ஒருபோதும் கைவிடார், ஒரு நாளும் விலகிடார். ஒரு சேர்த்து நாம் துதிப்போம், ஆமென். தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒரு சேர்த்து ஆண்டவரே நாம் துதிக்கிறோம். இந்த நல்ல ராத்திரி வேளையிலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நம் இயேசு நல்லவர், ஒருபோதும் கைவிடார், ஒரு நாளும் விலகிடார். ஆமென், ஆமென். ஒருபோதும் கைவிடார், ஹல்லேலூயா. எதிர்காலம் நமக்கு, எதிர்காலம் நமக்கு. எனக்கு பயமில்லை, எனக்கு பயமில்லை. ஹல்லேலூயா. சொல்லுவோம், ஆமென். அதிகாரம் கையிலே, சொல்லுவோம், தேசத்தை
ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேளையில என்னோட சேர்ந்து எங்களோட சேர்ந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக நான் ஜெபிக்கிறேன். இந்த விதத்தில் வியாதியோட இருக்கிறவர்கள், நலவீனங்களோட இருக்கிறவர்கள், பலவிதமான தேவைகளோட இருக்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று அற்புதத்திற்காக காத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அற்புதம் நடக்க வேண்டுமாக நான் ஜெபிக்கிறேன். நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம். நல்ல தேவன் நன்மை செய்வார். நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம். நல்ல தேவன் நன்மை செய்வார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவேன். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் நன்றி சொல்லி பாடுவேன். நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்வீர். வருஷத்தின் துணைகளை வந்திருக்கிறோம். நன்றி செலுத்துவோம். கடந்த வருஷம் முழுவதும் நன்றிகளை நடத்தினார். நன்றி தகப்பனே, ஆண்டவரே நன்றி அப்பா, நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த புள்ள நோய்களை எங்களை காப்பாற்றி, இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சிகளை எங்களை காப்பாற்றி பார்க்கும் கண்களை தந்தீரையா, பாடும் முதலிகள் தந்தீரையா. பார்க்கும் கண்களை தந்தீரையா, பாடும் முதலிகள் தந்தீரையா. உழைக்கும் கரங்களை தந்தீரையா, ஓடும் கால்களை தந்தீரையா. உழைக்கும் கரங்களை தந்தீரையா, ஓடும் கால்களை தந்தீரையா. நன்றி தகப்பனே, நன்றி தகப்பனே, நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்தீரே, நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவரே, உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்தீரே. ஹல்லேலூயா. ஆமென். நாங்கள் எல்லாரும் நன்றி கூறி ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் கர்த்தர் எங்களை நடத்தி கொண்டு வந்தார். இந்த 8வது ஜெபத்தை செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இதில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிற ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். அவர்களுடைய சபைகளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இதுக்கு முன்னின்று இதை ஒழுங்குபடுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கிற பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக. அதே போல மற்ற பாஸ்டர்மார் ஜெபித்தது போல இந்த பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழ் சபை ஊழியக்காரர்களையும், அவர்களுடைய சபை விசுவாசிகள், ஆடுகள், மேய்ப்பர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. வரப்போகிற புதிய ஆண்டில கர்த்தர் இந்த ஜெபங்களுக்குரிய நன்மைகளை திருச்சபைகள் மேல் கட்டளையிட்டு ஆசீர்வதிப்பாராக. நாங்கள் எல்லாரும் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். எங்களை நேசிக்கிற பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இந்த நல்ல ராத்திரி வேளையில உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா.
ஆண்டவரே, இந்த இணையதளத்தின் மூலமாய் எங்களோடு இணைந்து ஆராதித்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானித்து பல ஜெபங்களை ஏறெடுத்து ஆண்டவரே இணைந்திருந்த ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்த உம்முடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த இரவு ஜெபத்தை முன்னின்று நடத்தி கொண்டு வருகிற உம்முடைய ஊழியக்காரர் பாஸ்டர் ஸ்டீபனையும் மற்ற ஊழியக்காரர்களையும் நீர் ஆசீர்வதித்த உம்முடைய கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிசுத்தம் உள்ள தேவனே, ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கப்பா. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த வருடத்தில எங்களுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ சோதனைகள் இருந்தது, எவ்வளவோ சவால்கள் இருந்தது, எவ்வளவோ போராட்டங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்தது. ஆனால் அவைகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு இம்மட்டும் வர நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தீங்க. உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே. தொடர்ந்து இந்த இரவு ஜெபங்களை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. வருகின்ற நாட்களில இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் செயல்பட்டு உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை செய்யும். உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே செபிக்கிறோம், நன்றி கூறி செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் சொல்லுவோம், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.